Welcome to the Mechatronics session. So this is Balaji Krishna Bharati, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, RMK College of Engineering and Technology. Mechatronics பத்தி basics வந்து நம்ம இப்போ தமிழ்ல பார்க்க போறோம். So what is meant by mechatronics? Mechatronics ஓட involvement நம்ம mechanical departmentல mechatronics ஓட involvement எவ்வளவு இருக்குது? So what are all the combinations to frame mechatronics? அப்படிங்கறது நம்ம கொஞ்சம் basic things எல்லாம் பார்க்க போறோம். So now we are going to see what is meant by mechatronics and basics of mechatronics. As we said, mechatronics is the synergical combination of mechanical, electrical, electronics, computer science and information technology, which includes control systems used to design products with built-in intelligence. So இப்போ இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா so mechanical, electrical, electronics, computer science எல்லா டிபார்ட்மெண்டோட காம்பினேஷன் தான் இந்த mechatronics அப்படினு சொல்றாங்க. So why அப்படினு பார்த்தோம்னா basically mechatronics was derived from mechanical and electronics. So that the mechanical actuator either hydraulic or pneumatic actuator. So mechanical actuator னு எடுத்தோம்னா ஒரு hydraulic ஆ இருக்கலாம் இல்ல pneumatic ஆ இருக்கலாம். ஒன்னு it will work with respect to the liquid or work with respect to the gas or air. So இந்த actuator ஒரு electronic circuit வச்சு actuate பண்றோம். ஏன் நம்ம electronic circuit வச்சு actuate பண்றோம் அப்படினா we may find some losses in the mechanical actuator. ஒரு mechanical actuator இருக்கு அப்படினா அங்க எங்கயாவது fault இருக்கலாம் இல்ல loss இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு flaw இருந்தது அப்படினா we can't able to identify the flaw at the particular point. So ஒரு particular pointல ஒரு drawback இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு we need some electronic system. So அதனால தான் mechanical and electronics combine together to frame the mechatronics. So அப்ப mechanical electronics மட்டும் இருந்தா போதுமா சார் அப்படினா கிடையாது. So அதை ஆபரேட் பண்றதுக்கு ஒரு electrical power வேணும். அதோட டிஸ்ப்ளே பார்க்கிறதுக்கோ இல்ல ப்ரோகிராமிங் எழுதுறதுக்கோ we need computer science or information technology. At the meantime அத ஃபால்ட் வந்து அப்படியே நம்ம விட்டுற முடியாது. We need to control it. ஒரு pressure valve இருக்குனா அந்த pressure நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணனும். So for that we need some control systems. அது ரிலே ஆ இருக்கலாம், switches ஆ இருக்கலாம், whatever it may be. So mechatronics is the synergical combination of all those departments. இதெல்லாம் தாண்டி இன்னும் சொல்லணும் அப்படினா mechatronics is putting intelligence onto physical system. So very important. ஒரு physical system, ஒரு conventional system. நம்ம conventional mechanical system, நீங்க conventional machining என்ன சொல்லுவோம்? ஒரு lathe machine சொல்லுவோம், இல்ல ஒரு drilling machine சொல்லுவோம். So இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்சம் advanced level பண்ணி என்ன பண்றோம்? ஒரு CNC ஓ, VMC ஓ இல்ல water jet machining ஓ. So இந்த மாதிரி நிறைய advanced technology வந்துருச்சு. So there we are going to fit the workpiece and we are going to switch on the machine, that's all. ஒரு ஒர்க் பீஸ் வச்சிட்டு நம்ம மெஷினை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணாலே போதும், ப்ராடக்ட் வெளியே வந்து விழுந்துரும் அக்யூரேட்டா. ஸோ தேர் வி நீட் சம் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் வி நீட் சம் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் வி நீட் சம் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா புட்டிங் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆன் டு பிசிக்கல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட மெக்கட்ரானிக் சிஸ்டம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி எவால்வ்மெண்ட் ஆஃப் மெக்கட்ரானிக்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் மெக்கானிக்கலும் சேர்ந்தா ஒரு ஆட்டோ கேடோ அல்லது ப்ரோஇ ஆன்சி இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. Mechanical and electronic system is nothing but electromechanics. அதே control system electronics சேர்ந்தா control electronics. Control system and computer science சேர்ந்தா digital electronics or digital control system சொல்லலாம். So இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் நம்மளோட mechatronics. So mechatronics ஒரு application அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா automotive, aerospace, medical, aerography, defense system, consumer product, manufacturing, material processing சொல்லிட்டே போலாம். So basic automotiveல பார்த்தோம் அப்படின்னா what are all these systems? இப்போ நம்ம நிறைய digital displays பார்க்குறோம் நம்மளோட dashboardsல. There they are mentioning the seat belt indication, engine indication, fuel indication. So these are all comes under the mechatronic system. ஒரு aerospaceல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ நீங்க ஃப்ளைட்ல போறீங்க, அந்த ஃப்ளைட்ல நிறைய இண்டிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம சீட்லயே வருது. At the meantime medical இப்போ இந்த கொரோனா பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா we are using many non-contact sensors to identify the temperature or identify the fault in a human body. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல. அண்ட் தென் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ், நம்மளோட மைக்ரோவேவ் ஓவனா இருக்கட்டும், நம்ம டெய்லி வீட்டில் யூஸ் பண்ற பொருள், ஒரு வாட்டர் ஹீட்டரா இருக்கலாம், வாட்டர் இட் மேபி. மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ் அபவுட் தி CNC அண்ட் VMC. ஸோ அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மெஷினரிஸ் ஆல் கன்சிடர் அஸ் மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ எல்லா ஃபீல்ட்லயும் மெக்கட்ரானிக்ஸோட இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்குது.
மெக்கட்ரானிக்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த டிசைன் ப்ராசஸ் தான். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we are going to design it. அதை நம்ம வரைவோம், ஒரு ஆட்டோகேட்லையோ ப்ரோயிலையோ வரைஞ்சி அதை அனலைஸ் பண்ணி ஆன்சிஸில் அனலைஸ் பண்ணி ஃபைனல் ப்ராடக்டில் நிறையா அந்த மாடலை வந்து நம்ம ஆக்சுவல் மேனுஃபேக்சரிங் ஷாப் ஃப்ளோருக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ப்ராடக்டை நம்ம எவால்வ் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ அதான் அந்த டிசைன் ப்ராசஸோட ஃபங்க்ஷனே. ஸோ அப்போ டிசைன் ப்ராசஸில் நம்மளோட நீட் என்ன, நம்மளோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன, feasibility study மற்றவங்களாம் என்னென்ன பண்ணுறாங்கிறத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி, ஸோ we are going to design a model and we are going to analyze that model and we are going to give a better output or better product in the design process itself. So அப்போ டிசைன் ப்ராசஸ்லேயே என்னோட ப்ராடக்ட் பெட்டர் ப்ராடக்டா இல்லையாங்க என்னால் என்ன பண்ண முடியும், அனலைஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் we enter into the manufacturing process. ஸோ இதுதான் சிம்பிள். நம்ம சிஎன்சி மிஷின்ல ப்ரோக்ராமிங் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட்டை நம்ம டெவலப் பண்றோம். இப்போ ஒரு நட்டோ போல்ட்டோ இருக்குது, நான் சாதாரண லேத் மிஷின்ல பண்ணோம்னா it will take up to 5 to 10 minutes. But if I am going to use the CNC machine where it can eradicate the human error because already I have analyzed it in the design process itself. So that CNC machine என்னால அதே நட் அண்ட் போல்ட்டை லேத் மிஷின்ல 5 to 10 minutes பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட்டை 30 secondsல என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்னா that credit goes to the design process. அப்போ mechatronics system design அப்படின்னா it comprises of design process and manufacturing process. These are all the applications. So mechatronics system oda product enna, systems enna, systems in manufacturing பார்த்தோம் அப்படின்னா CNC machine. So அப்போ இப்போ தான் நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். டூல் மானிட்டரிங் சிஸ்டம். ஸோ இந்த டூல் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் பிளேஸ் அ விட்டல் ரோல். என்ன விட்டல் ரோல் அப்படின்னா, ஒரு சென்சார் இருக்கும், அந்த சென்சார் வில் டிடெக்ட் தி லைஃப் ஆஃப் தி டூல். அந்த டூலோட லைஃபை வந்து அது டிடெக்ட் பண்ணும். இதனால என்ன அட்வான்டேஜ்னா, வி கேன் ரீப்ளேஸ் தி டூல் பிஃபோர் தி பிரேக் டவுன். ஒரு டூல் உடையறதுக்கு முன்னாடி என்னால் டூலை மாற்ற முடியும். Advanced manufacturing system like flexible manufacturing system, integrated manufacturing system. So இந்த FMS and computer integrated manufacturing system பத்தி நம்ம நிறைய நீங்க as a mechanical engineering students நிறைய நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ சிம்ல படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சிம்னு ஒரு சப்ஜெக்டே இருக்கு, கம்ப்யூட்டர் இன்டெகிரேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம். ஒரு சிஸ்டமை கனெக்ட் பண்ணி அந்த சிஸ்டம்ல என்டையர் மெஷினும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இன் a single system you can monitor the entire working function of the industry. ஃபிளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது நிறைய ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா, ஒரு பெரிய கம்பெனி அவனோட என்டையர் ஒரு கார் கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த கார் கம்பெனி அவனோட டயர் மாடியூல ஒரு வெண்டா இருக்கும், அவனோட இன்ஜின் மாடியூல ஒரு வெண்டா இருக்கும். என் நம்பர் ஆஃப் வெண்டார்ஸுக்கு பிரிச்சு கொடுத்துருவான். அவங்க எல்லாருமே 100% அக்யூரேட் ப்ராடக்ட்டை கொடுப்பாங்க. he will assemble all those accurate products into his car. ஸோ அப்போ அவனோட ப்ராடக்ட் எல்லாரோட சின்ன சின்ன அக்யூரேட் ப்ராடக்டோட அவுட்புட்டா வரும். ஸோ அப்போ இட் வில் பி 100% அக்யூரேட் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் இந்த ஃபிளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம்ல. தென் இண்டஸ்ட்ரியல் ரோபோட்ஸ். ஈவன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரோபோட்ஸ் பத்தி பேசணும் அப்படின்னா நிறைய ஹவுஸ் ஹோல்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கே இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ரோபோட்ஸ் வந்துருச்சு. அண்ட் தென் மெனி கமர்ஷியலைசேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ். இப்போ நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வெல்டிங்க்கு தே ஆர் யூசிங் இண்டஸ்ட்ரியல் ரோபோட்ஸ். அண்ட் தென் ஈவன் சம் ஹோட்டல்ஸ் தே ஆர் யூசிங் robots for serving the foods. And then automatic inspection system, machine vision system. So automatic inspection systemங்கிறது நீங்க இப்போ கோக் கம்பெனி இருக்கு அல்லது ஏதோ ஒரு கூல்ட்ரிங்க் கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா தி லெவல் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட், இப்போ 300 ml 300 ml தான் அது ஃபீட் பண்ணும். நீங்க பேக்கெட்டிங் சிஸ்டம், ஒரு பால் பாக்கெட் இருக்கு, அந்த பால் பாக்கெட்ல கம்பெனில நம்ம வீட்டுல பால் பாக்கெட் வாங்குறோம், அதை ஒவ்வொருத்தர் ஊத்தி லேமினேட் பண்றாங்க கிடையாது, மெஷின் தான் பண்ணுது. 1/2 liter கரெக்டா உள்ள ஊத்தும், it will laminate it. So இதெல்லாம் automatic inspection system and automatic packaging system. So these are all the applications of mechatronics systemல ஒரு important subsystem அப்படின்னு பார்த்தோம்னா that is control system. So இந்த control system இல்லாம நம்ம mechatronic system கிடையாது. Why? Because நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ்னா ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் சிப்போ அல்லது மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோ தான் நம்மளோட மெக்கானிக்கல் ஆக்சுவேட்டரோ அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சுவேட்டர் லைக் மோட்டார்ஸையோ அது வந்து ஆக்சுவேட் பண்ண போகுது. அது டிசி மோட்டாராக இருக்கலாம், ஸ்டெப்பர் மோட்டாராக இருக்கலாம், இல்லை பம்பாக இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் மேபி. ஸோ அப்போ அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஆக்சுவேட் பண்றதுக்கு இட் நீட்ஸ் சம் சிக்னல்ஸ். ஸோ அந்த சிக்னலை பாஸ் பண்றது எது அப்படின்னா நம்மளோட கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். ஸோ அப்போ கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பிளேஸ் அ விட்டல் ரோல் இன் தி
mechatronic system. So இப்போ control system play பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். என்ன control system is going to play a key role அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம். நிறைய டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. லைக் கண்டினியூஸ் டைம், டிஸ்கிரீட் டைம், சிங்கிள் இன்புட், சிங்கிள் அவுட்புட், மல்டி இன்புட், மல்டி அவுட்புட், ஓபன் லூப் அண்ட் க்ளோஸ் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னு. ஆனா நம்ம மெக்கட்ரானிக் சிஸ்டம்ல we are going to look into the open loop control system and closed loop control system. இதுலயும் closed loop control system தான் ரொம்ப important. Why? Because closed loop control system has a feedback system in it. அதான் ரொம்ப முக்கியம். இதான் க்ளோஸ் லூப் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். இதுல என்ன இருக்கு? ஒரு இன்புட் கொடுக்குறாங்க, கண்ட்ரோல் பண்ணுது, அண்ட் தென் பிளான்ட்டுக்குள்ள போகுது, இட் கெட் சம் அவுட்புட். ஸோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா இன்புட் சிக்னல் பாஸ் ஆகுது, அங்க நமக்கு ஆக்சுவேட்டர் ஒர்க் ஆகுது, தட்ஸ் ஆல். பட் அதுக்கு கீழே என்ன இருக்குன்னா, இட் ஹேஸ் சம் ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு ஃபீட்பேக் சிக்னல் வருது, தட் ஃபீட்பேக் சிக்னல் வெரிஃபைஸ் தி அவுட்புட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி இன்புட். நம்ம கொடுத்துருக்க இன்புட்டுக்கான அவுட்புட் வந்திருக்கா வரலையாங்கிறத இந்த ஃபீட்பேக் எலிமெண்ட் என்ன பண்ணும்? செக் பண்ணி it will pass the signal to the error detector. அதுல error இருந்ததுன்னா it will be controlled by the controller. So இந்த function பண்றதுனால தான் we are going to identify closed loop control system for this mechatronic system. In other words, the mechatronic system is none other than the closed loop control system. அப்ப எந்த சிஸ்டம்ல feedback இருக்குதோ that will be considered as a mechatronic system. விஷயம் நமக்கு தெளிவாயிருச்சு. So feedback elements is important for the closed loop control system. அப்ப mechatronic systemக்கு feedback element முக்கியம். என்ன feedback element? So that elements are none other than our sensors and transducers. So அப்ப sensorனா a device which provides a usable output in response to a specified measurement. இப்ப நான் வந்து டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ண போறேன்னா தெர்மாமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவேன், இல்ல தெர்மிஸ்டார் யூஸ் பண்ணுவேன், இல்ல தெர்மோ டயோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன், இல்ல பயோமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். அப்ப நான் என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றேனோ அந்த மெட்டீரியலுக்கான அவுட்புட் கிடைக்கும். நான் எதை மெஷர் பண்ணணுமோ அதுக்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி I am going to measure, then that is called as sensor, a device which provides usable output in response to a specified measurement. நான் தெர்மாமீட்டரை வச்சு மெஷர் பண்ணா எனக்கு டெம்பரேச்சர் தான் கிடைக்கும், கரெக்டா? அதே நான் வந்து ஒரு வேற ஏதாவது ஒரு மெஷரிங் டிவைஸ் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணனா எனக்கு வந்து லென்த் தான் கிடைக்கும். ஸோ லைக்வைஸ் அக்கார்டிங் டு தி மெஷரண்ட் ஐ வில் கெட் தி ரெஸ்பான்ஸ். இதான் வந்து சென்சார். தென் டிரான்ஸ்டியூசர்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் மே கன்வர்ட்ஸ் a signal from one form of energy to another form of energy. அப்ப என்ன அப்படின்னா இந்த feedback element வந்து sensor will detect the fault and transducer will correct the fault. நல்லா ஞாபகத்துல வச்சுங்க, sensor detect பண்ணும், transducer correct பண்ணும், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? தி அப்ளிகேஷன் நம்ம எந்த ஃபீல்ட்ல யூஸ் பண்ண போறோமோ அதான் சொன்னேன். சென்சார்ஸ் வந்து ஒரு மெஷரண்ட் இருக்கு, அந்த மெஷரண்ட்க்கான அவுட்புட் கிடைக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண போறோமோ அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ஏத்த சென்சார் நம்ம யூஸ் பண்ணணும், அது டிரான்ஸ்டியூசர் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ தட் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் சென்சார் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜஸ்ட் கிளாசிபிகேஷன் டைப்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லுவேன். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து நம்ம அதை பத்தி டீடைல்டா பார்க்கலாம். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், பொசிஷன் அண்ட் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொட்டன்ஷியோமீட்டர், ஸ்ட்ரெயின் கேஜ் எலிமெண்ட், capacitive element, differential transformer, eddy current proximity sensor, inductive proximity switch, optical encoders, pneumatic sensors, proximity switches, Hall effect sensors. It comes into velocity and motion, incremental encoder, tachogenerator, pyroelectric sensor. Force எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா strain gauge, load cell, and then fluid pressure. நம்ம fluid mechanicsல இதை நம்ம படிச்சிருப்போம், பட் நீங்க ரிமைண்ட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு தெரியல. diaphragm pressure gauge, capsules, bellows, pressure tubes, piezoelectric sensor, tactile sensor, liquid flow. இதுவும் நம்மளோட fluid mechanicsலயோ அல்லது mechanics of fluidsலயோ civil students இருந்தா படிச்சிருப்பாங்க. So orifice plate, turbine meter, liquid level indicator, floats, differential pressures. So these are all some types. So next type னு பார்த்தோம் அப்படின்னா
temperature and light sensors. So இதுல bimetallic strips, resistant temperature detectors, RTD ன்னு சொல்லுவாங்க, thermistors, thermodiodes and transistors, thermocouples, photodiodes and photoresistors. So இப்போ பார்த்தோம்னா classification of sensor நம்ம வந்து basic classification னா displacement, position, proximity, velocity and motion, force, fluid pressure, liquid force and temperature and light sensors. So இதுல n number of sensors ஓட types நம்ம பார்த்திருக்கோம். So இதோட description நம்மளோட next videoல பார்க்கலாம். Thank you. Thanks for listening.